வெள்ளிக்கிழமை தோறும் நடக்கிற ரேமா வேத வகுப்புகளுக்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். I welcome every one of you for this Rhema Bible study. It is held every Friday. God is good and His mercy endureth forever. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. நம்முடைய தேவன் நல்லவர். உங்களுக்கும் எனக்கும் நல்ல ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறாரே, அதுவே கர்த்தருடைய கிருபை. God has given you and me the life. That's a great grace He has bestowed upon us. கண்களை மூடி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்திற்காக நாம் அறிக்கை பண்ணுவோம். Let us close our eyes and plead for the precious blood of the Lord Jesus Christ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் ஜெயம். 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 வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவின் இரத்தத்தால் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால். There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Munde, munde, அற்புத வல்லமை இயேசுவின் இரத்தத்தால் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால். There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. இந்த நாளில் வேத வகுப்புகள் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படி அன்பு சகோதரன் ஜூக் அவர்கள் ஜெபிப்பார்கள். Thank you, Lord Jesus. We know, Heavenly Father, your presence is here in abundance, oh Father. You've been blessing your children, those who've been watching online also. Thank you, Father, Lord, for the blessed privilege thou hast given to us to come to this tabernacle to thank you and praise you for the blessings which you have poured upon us this. Hallelujah. Thank you, Lord. Grant all our desires according to your will, of Father. Lord, as we are going to hear through from thy servant, of Father, the precious word of Father which you have kept in store for us, so much, Lord. Use thy servant in a mighty way, Heavenly Father. Give him different revelation of Father, Lord Jesus, from the Holy Scriptures. Oh, hallelujah. As he has come here with much preparation from thee, O Master Lord. Hear the word from thee, O Master Lord, as he's been bringing the word of Father. Prepare him to, hallelujah, give the word to us, O Master Lord. Let it be confirmed with miracles and wonders of those who've been watching online. Be richly blessed, O Father, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Thank and praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Be with us, O Master Lord, the remaining time, O Father, Lord, till the end of the service, O Father. Cover us under your precious blood, O Master Lord. We give you all the glory in Jesus' precious name. Amen. Let us sing a few songs for God's glory. கர்த்தருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக நாம் சில பாடல்களை பாடுவோம். This is the day that the Lord has made, and this is the victorious day, and there is no defeat for us. And we are victorious in Christ. We are more than conquerors. இந்த நாள் ஆண்டவர் கொடுத்த நாள். இட் இஸ் வெற்றியின் நாள். இது நமக்கு தோல்வி இல்லை, நமக்கு எப்பொழுதுமே வெற்றி. ஆமென்.
இது. இன்று அகமகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். இன்று அகமகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை, அல்லேலூயா வெற்றி உண்டு. அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை, அல்லேலூயா வெற்றி உண்டு. எனக்கு உதவிடும் எனது ஆண்டவர் என் பக்கம் இருக்கிறார். எனக்கு உதவிடும் எனது ஆண்டவர் என் பக்கம் இருக்கிறார். உலக மனிதர்கள் எனக்கு எதிராக என்ன செய்ய முடியும்? இந்த உலக மனிதர்கள் எனக்கு எதிராக என்ன செய்ய முடியும்? தோல்வி இல்லை எனக்கு, வெற்றி பவனி செல்வேன். தோல்வி இல்லை நமக்கு, வெற்றி பவனி செல்வோம். ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது. இன்று அகமகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். இன்று அகமகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். எனது ஆற்றலும் எனது பாடலும் எனது மீட்புமானார். எனது ஆற்றலும் எனது பாடலும் எனது மீட்புமானார். நீதிமான்களின் சபைகளிலே வெற்றி குரல் ஒலிக்கட்டும். நீதிமான்களின் சபைகளிலே வெற்றி குரல் ஒலிக்கட்டும். தோல்வி இல்லை எனக்கு, வெற்றி பவனி செல்வேன். தோல்வி இல்லை நமக்கு, வெற்றி பவனி செல்வோம். ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது. இன்று அகமகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். இன்று அகமகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். தள்ளப்பட்ட கல் கட்டிடம் தாங்கிடும் மூலை கல்லாயிற்று. தள்ளப்பட்ட கல் கட்டிடம் தாங்கிடும் மூலை கல்லாயிற்று. கந்த செயல் இது, அதிசயம் இது, கைத்தட்டி பாடுங்களே. இது கத்த செயல் இது, அதிசயம் இது, கைத்தட்டி பாடுங்களே. தோல்வி இல்லை எனக்கு, வெற்றி பவனி செல்வேன். தோல்வி இல்லை நமக்கு, வெற்றி பவனி செல்வோம். ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது. இன்று அகமகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். இன்று அகமகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். என்றும் உள்ளது உமது பேரன்பு என்று பறைசாற்றுவேன். என்றும் உள்ளது உமது பேரன்பு என்று பறைசாற்றுவேன். துன்ப வேளையில் நோக்கி கூப்பிட்டேன், துணையாய் வந்தீரையா. இந்த துன்ப வேளையில் நோக்கி கூப்பிட்டேன், துணையாய் வந்தீரையா.
பவனி செல்வேன். தோல்வி இல்லை நமக்கு, வெற்றி பவனி செல்வோம். ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது, இன்று மகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். இன்று மகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். God has done great things for us. Our hearts are bubbling with joy for the good things we have received from Him. ஆண்டவர் செய்த வல்ல செயல்களை நினைத்து நினைத்து நம்முடைய இருதயம் பொங்குகிறது. சரிவும் தீரு பாதம் அமர்ந்தே, நிம்மதி நிம்மதி ஆர்வமுடனே பாடி துதிப்பேன். ஆனந்தம் ஆனந்தமே, ஆர்வமுடனே பாடி துதிப்பேன். ஆனந்தம் ஆனந்தமே, அடைக்கலமே, அதிசயமே, ஆராதனை ஆராதனை, அடைக்கலமே, அதிசயமே, ஆராதனை ஆராதனை. ஒவ்வொரு செயல்கள் நினைத்து நினைத்து உள்ளமே பொங்குதையா. செயல்கள் நினைத்து நினைத்து உள்ளமே பொங்குதையா. நல்லவரே நன்மை செய்தவரே, நன்றி நன்றி ஐயா. நல்லவரே நன்மை செய்தவரே, நன்றி நன்றி ஐயா. வல்லவரே நல்லவரே, ஆராதனை ஆராதனை. வல்லவரே நல்லவரே, ஆராதனை ஆராதனை. பலியான செம்மறி பாவங்களெல்லாம் சுமந்து தீர்த்தவரே, பலியான செம்மறி பாவங்களெல்லாம் சுமந்து தீர்த்தவரே. பரிசுத்த ரத்தம் எனக்காக அல்லோ, பாக்கியம் பாக்கியமே. பரிசுத்த ரத்தம் எனக்காக அல்லோ, பாக்கியம் பாக்கியமே. பரிசுத்தரே
படைத்தவரே ஆராதனை ஆராதனை பரிசுத்தரே படைத்தவரே ஆராதனை ஆராதனை எத்தனை இன்னல்கள் என் வாழ்வில் வந்தாலும் உம்மை பிரியேன் ஐயா. எத்தனை இன்னல்கள் என் வாழ்வில் வந்தாலும் உம்மை பிரியேன் ஐயா. சித்தமே செய்து சாட்சியாய் வாழ்வே நிச்சயம் நிச்சயமே. சித்தமே செய்து சாட்சியாய் வாழ்வேன் நிச்சயம் நிச்சயமே. ரட்சகரே இயேசுநாதா ஆராதனை ஆராதனை. ரட்சகரே இயேசுநாதா ஆராதனை ஆராதனை. அப்பா உம்முடைய நாமத்துக்காக நாங்கள் பாடின பாடலை நீர் அங்கீகரித்தீரப்பா. இப்பொழுதும் உமது வார்த்தையை நாங்கள் கேட்கிறதற்கு எங்கள் இருதயத்தை தகுதியாக்கினதற்காக ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய தாசனை வல்லமையாக எடுத்து உபயோகப்படுத்தும் அப்பா. உம்முடைய வார்த்தையை confirm it, oh Father Lord. Yes Lord Jesus. அதை நிச்சயப்படுத்தும் அப்பா, உறுதிப்படுத்தும் அப்பா. Lord, miracles and wonders take place, oh Father Lord Jesus, as the people hear the word of Father. அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் ஹல்லேலூயா உம்முடைய நாமத்திற்காக நடப்பதாக இயேசு சுவாமி. கடைசி ஜெபத்தை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் அப்பா. துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே ஆமென். I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed
presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true, Mary's my soul's best song. Faithful, loving, serving, stoop to Him belong. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. So sing the angel, look above, Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the master of the sea, billows He'll obey. He, our Savior, wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு ஆதாரமாக எடுத்துக்கொண்ட வேத பகுதி எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். எஃபீஷியன்ஸ் சாப்டர் 5 verse 16. நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். Redeeming the time because the days are evil. நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ரிடீமிங் த டைம். அங்கே காலம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இங்கே நேரம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. பிகாஸ் த டேஸ் ஆர் ஈவில். கண்களை மூடி நாம் ஜெபம் பண்ணலாம். ஆண்டவரே, எங்களோடு பேசும். பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறவர்.
ஏனென்றால் அவர்தான் இதனுடைய ஆக்கியோன். ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் த ஆத்தர் ஆஃப் த வேர்ட். அவர்தான் எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணர். நீர் எங்களோடு பேசும் பொழுது மனக்கண்கள் திறக்கப்படும். அது எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஆண்டவரே. அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த மாலை நேரத்தில் எங்களை கூட்டி சேர்த்ததற்காக நன்றி சொல்கிறோம் ஆண்டவரே. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆளுகையின் கீழாக எங்களை வைத்துக்கொள்ளும். நேரலையிலே பார்க்கிறவர்கள், இதை கேட்கப் போகிறவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய இருதயங்களிலும் தேவனுடைய வார்த்தை கடந்து செல்லட்டும். நாங்கள் என்ன நேரத்தில் வாழ்கிறோம் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளத்தக்கதான மனக்கண்களை எங்களுக்கு திறந்தருளும். சத்துரு எவ்வளவு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை குறிவைக்கிறான், தாக்குகிறான், தாக்க நினைக்கிறான் என்று இந்த காலகட்டங்களிலே வேதம் என்ன சொல்கிறது, அதிலிருந்து நாங்கள் எப்படி தப்பித்து கொள்ள முடியும் என்று எங்களுக்கு விளக்கி காட்டும். ஏனென்றால் நாட்கள் பொல்லாததாக இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்கிறது. காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் என்று வேதம் சொல்கிறதே. இந்த வார்த்தைகள் மூலமாக எங்களோடு பேசும் ஆண்டவரே. நீங்கள் பேசும், நீர் பேசும், சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன் என்ற வண்ணமாக நாங்கள் காது கொடுத்து கேட்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்க போகிறதுக்காக நன்றி சொல்கிறோம் ஆண்டவரே. எனக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கிறதற்காக நன்றி சொல்கிறோம். உடைய நாமம் உயர்த்தப்படட்டும். இம்மட்டும் இந்த ஊழியங்களை நீர் நடத்தி வந்திருக்கிறீர். நீர்தான் முன்னின்று எங்களை நடத்துகிறீர். ஆளுகை செய்கிற தேவன் நீர்தான். ஏனென்றால் அழைத்தவர் நீர்தான். அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர். அவர் முற்றுமுடிய நடத்த வல்லவராக இருக்கிறதற்காக நன்றி சொல்கிறோம். உமக்கே மகிமை செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். இந்த வார்த்தைகளை பாருங்கள். எபேசியரில் இன்றைக்கு ஒரு வார்த்தை கர்த்தர் கொடுத்துப்பார் என்றால் அது நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும். எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 16 சொல்லுகிறது, நாட்கள் பொல்லாதவைகளாம் நாட்கள் பொல்லாதவைகள் என்று வேதம் சொல்கிறது. The days are evil. பொல்லாத நாட்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நம்மை சுற்றி இருக்கிற காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது நாம் வாழ்கிற காலங்கள் பொல்லாததாக இருக்கிறது. எங்கு பார்த்தாலும் பொறாமைகள், எரிச்சல்கள், பகைகள், கொலைகள், வெறிகள், என்னென்ன உலகத்தில் காண்கிறோமோ இவையெல்லாம் மனதை பதற செய்கிறது. இட் grieves our heart. என்ன நடக்கிறதை பார்த்தால் நம்முடைய மனம் வேதனைப்படுகிறது. அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, நாட்கள் பொல்லாதது தான், ஆனால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ரிடீமிங் த டைம். இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நான் கொடுக்கிற தலைப்பு ரிடீமிங் த டைம். காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். காலத்தை நாம் பிரயோஜனப்படுத்துறது இல்லை. எது எப்படி போனால் என்ன என்று நினைத்துக் கொள்கிறோம். ஆனால் காலங்கள் கூடியதாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் என்னவா எதற்காக இவை சொல்கிறார் என்றால், 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தில் என்ன சொல்கிறது என்றால், தெளிந்த புத்தி உள்ளலாக இருக்கணுமா. அதை குறித்து பாருங்கள். விழித்திருக்கிறோமா. எதற்காக என்றால், ஏன் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்? சத்துரு சிங்கத்தை போல விழுங்க பார்க்கிறான் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் இருங்கள், விழித்திருங்கள். ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறான். மறுபடியும் வாசிங்க பிரதர். தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் இருங்கள், விழித்திருங்கள். ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறான். பாருங்க, சாத்தான் ரொம்ப ஸ்விஃப்டாக செயல்படுறான். என்னன்றா, எதிராளியானவன் பிசாசு எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறானா. சத்துரு இப்படி சுற்றி திரிகிறான்னு பயப்பட வேண்டாம். டோன்ட் கெட் அஃப்ரைட். பயந்துடாதீங்க.
ஏனென்றால் அவன் ஏற்கனவே கல்வாரி சிலுவையிலே தோற்கடிக்கப்பட்டவன். ஆனாலும் கொஞ்ச காலம் இருக்கிறது என்று தன்னால் முடிந்த மட்டும் அவனுடைய ஃபுல் ஃபோர்ஸோட கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை எப்படியாவது ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கிறான். அதனால தான் என்ன சொல்கிறாரு, தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக இருங்கள். அடிக்கடி நான் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவேன். ஏனென்றால் கர்த்தருடைய ஆவியினால் ஏவப்பட்டு சில நேரங்களில் பேசும் பொழுது ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயரில் மற்ற செவ்வாய்க்கிழமையில் தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது என்று சொல்லுவேன். எனக்கு பிடிச்ச வசனம் அது. ஏனென்றால் கடவுள் ஆண்டவர் நமக்கு பயத்தை கொடுக்குறவர் இல்லை, சத்துரு தான் பயத்தை கொடுக்குறவன். சத்துருவின் மனிதர்கள் பயம் உண்டாக்குவார்கள். உன்னை அழிச்சிடுறேன் பார், உன்னை அதை பண்ணுறேன் பார், இதை பண்ணுறேன் பார், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏனென்றால் நம்முடைய தலையில் உள்ள மயிரெல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு முடி கீழே விழுந்தால் கூட அவர் சுத்தமில்லாத விழாதான். பயப்படாதீங்க. அப்போது என்ன சொல்கிறார், தெளிந்த புத்தி உள்ளாக இருங்கள், விழித்திருங்கள். விழித்திருங்கள் என்ன நைட்டெல்லாம் வீழ்ச்சின்னு இருக்கிறது இல்லை. நைட்டெல்லாம் வீழ்ச்சின்னு இருந்தால் அடுத்த நாள் அதோ கதி, கஷ்டம். என்றால் இந்த ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்கள பார்த்துருக்கீங்களா? நாங்கள் ஒரு முறை அண்ணனோட அந்த ஈசிஆர் ரோடில் ஒய்எம்சியில் ஒரு கூட்டம் நடந்துச்சு. அந்த கூட்டத்தில் 3/4 பேர் யங் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் உட்கார்ந்துருந்தாங்க. எல்லாமே அப்படியே தூங்குற மாதிரி இருக்கிறான். கண்ணெல்லாம் சொருவுது, ஒன்றும் புரியல. என்னடா இது, நல்ல காலையில் ரிட்ரீட் மாதிரி வந்திருக்காங்க, நல்ல வீழ்ச்சி, யங் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸு நல்ல எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு. கண்ணு மாத்திரம் அப்படியே இழுக்குதே. இல்லை வேறு எதுனா ட்ரக்ஸு எதுனா பயன்படுத்துகிறாங்களோ அப்படி தோணுது. ஏனென்றால் எல்லாருமே ஐடியில் வேலை செய்கிறவங்க. நைட்டு வேலை, பகல் தூக்கம், வேறு வழி இல்லை. அந்த வாலிபர்களாக இருக்கிறதுனால, யங் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்குது. ஆனால் அவங்களுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது. விழித்திருங்கள் என்றால் இந்த விழித்திருப்பதில்லை, நைட்டெல்லாம் விழிச்சிருந்து பகலில் தூங்குறதில்லை. விழித்திரும்பல பி விஜிலண்ட், அப்படி தானே சொல்லியிருக்கு. விஜிலண்ட், பி விஜிலண்ட், விழிப்பாயிருன்னா எச்சரிக்கையாயிரு, விழிப்பாயிரு. எவன் என்ன பண்ணுறான், சத்துரு எந்த விதத்தில் வருகிறான், யார் எப்படி கிரியேட் செய்வார்கள் தெரியாது உங்களுக்கு. முன்னால் ஒன்று பேசலாம், பின்னால் வேற பேசலாம். உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பி விஜிலண்ட். நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை நீங்கள் செய்யணும். பி விஜிலண்ட், விழித்திருங்கள். ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன், பிசாசு எந்த விதத்தில் யாரை பயன்படுத்துவான்னு யாருக்குமே தெரியாது. அப்போது கர்த்தருடைய ஆவியானவருடைய உதவி இருந்தால் ஒழிய, உங்களுக்கு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நடத்துதல் இருந்தால் ஒழிய நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியாது. அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒரே இன்ஸ்டன்ட்டில் 2 காரியங்களை ஆண்டவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். ரெடீமிங் த டைம், தெளிந்த புத்தி உள்ளதாக இருக்கணுமா? ஏனென்றால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் அந்த காலம் கொடியதாக இருக்கிறது, பொல்லாப்பாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் உங்கள் எதிராளியாக பிசாசானவன், பிசாசு நேராக இந்த பூலோகத்தில் செயல்பட முடியாது. இட்ஸ் இல்லீகல். ஏனென்றால் ஒரு ஆவி இந்த உலகத்தில் எதையும் செய்ய முடியாது. அது தேவன் நியமித்த நியமனம், ஆர்டினன்ஸ், அதுதான் கட்டளை, சட்டம், அவ்வளோதான். அதே போல தான் தேவனும் தானாக ஒன்றையும் செய்ய முடியறதில்லை, செய்ய மாட்டார். ஏனென்றால் அவர் கட்டுப்பாடு உள்ளவர். அதனால்தான் மனு உருக்கொண்டு ஆண்டவர் ஆனானப்பட்ட கடவுளே மனு உருக்கொண்டு அவர் ஒரு சரீரத்தை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறார். பூலோகத்திலே வாழ வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு எனக்கும் ஒரு சரீரம் வேண்டும், பாடி. இந்த பாடி இல்லாமல் இந்த பூலோகத்தில் வாழுவது இல்லீகல் இல்லையா? அப்போ சாத்தான் என்ன செய்கிறான்? எதிராளியாகிய பிசாசானவன் யாரோ ஒருவரை பயன்படுத்துகிறான்.
தேவனுடைய பிள்ளைகளை தேவன் தெரிந்து கொண்டு அவர்களை வணைந்து, ஒரு குயவன் களிமண்ணை வணைகிறது போல வணைந்து அவர்களை உருவாக்கி கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார். அவர்களில் உள்ளாக இருந்து பேசுகிறார், அவர்களை பயன்படுத்துகிறார். சும்மா ஏதோ வந்த போன பேசுகிறோம் அதில்லை. ஆண்டவர் தாயின் கருவில் உருவாக முன்னே தெரிந்து கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறார். உலக தோற்றத்திற்கு முன்னாக நீங்கள் என்னிலே இருந்தீர்கள் என்று சொல்கிறார். அவரோடு இருந்தோமா, நம்ம அவர் எண்ணத்தில் இருந்தோம். அதனால தான் அந்த பூலோகத்தில் நம்ம எக்ஸிஸ்ட் ஆகியிருக்கிறோம். அப்போது தேவன் பண்ணுறத அப்படியே காப்பி பண்ணுவான் பிசாசு, அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவான், அப்படியே காப்பி கேட்டவன். தேவன் என்ன செய்கிறாரோ அதை அப்படியே அவன் ஃபாலோ பண்ணுறான். அவனுடைய ஆட்களை ஏற்படுத்துகிறான், பொல்லாத கிரியைகளை செய்ய வைக்கிறான், அவர்களுக்குள்ளாக இருந்து கிரியை செய்கிறான், கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக ஏவுகிறான். அதனால தான் கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி தீர்கிறான். யோபின் வாழ்க்கையில் பாருங்கள், ஆண்டவர் கேட்குறாரு, எங்கிருந்துடா வரேன்னு. தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து நின்றானாம். பார்த்தீங்களா, ஏற்கனவே அவன் இருந்தவன், அவன் தேவனோடு உலாவினவன், இருந்தவன், தள்ளப்பட்டவன். ஆனால் போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வர்றேன் சொல்கிறான். தேடி பார்த்து வந்து உலகத்தை எல்லாம் சுற்றி பார்த்து வர்றேன்றான். அவனிடத்தில் கேட்கிறார், என் தாசனாக யோபின் மேல் கண்ணை வைத்தாயோ. பார்த்தீங்களா எப்படி அலைந்து அப்படியே திரிகிறான். அப்படிதான் இந்த நாட்களிலே பிசாசானவன் கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல் எவனை விழுங்கலாமோ. யாரை விழுங்கலாம்? அவன் விழுங்கி என்ன பிரயோஜனம் இல்லையே. கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் மேல்தான் அவனுடைய குறி. தேவன் ஒரு மனிதனை பயன்படுத்துவார் என்றால், தேவன் ஒருவனை எடுத்து மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக வைப்பார் என்றால், கர்த்தர் ஒருவனை எடுத்து அவன் மூலமாக ரட்சிப்பை அளிப்பார் என்றால், அவர்களுக்கு தான் போராட்டம். இல்லைன்னா கோசி லைஃப் தான், ஜாலியாக இருந்துட்டு போகலாம். யோவான் ஸ்நானகன் யார்? கர்த்தருடைய சத்தமாக வந்தான், பாதையை செவி பண்ணுகிறவனாக வந்தான். அவனுக்கு தான் போராட்டம். அவனுடைய சிரசு தான் வெட்டப்பட்டது, அவனுக்கு விரோதமாக தான் மக்கள் எழும்பினார்கள். பார்த்தீங்களா, அப்போது சிங்கம் போல் விழுங்கலாமோ என்று யாரை வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான் என்றால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள். அதனால்தான் தெளிந்த புத்தி இருக்கணும் நமக்கு. கடைசி நாட்களிலே நமக்கு தெளிந்த புத்தி, ஆண்டவரே பகுத்தறிகிற வரத்தை எனக்கு கொடும், நேரத்தையும் காலத்தையும் ஆதாயம் பண்ணி கொள்ளக்கூடிய ஒரு கிருபையை எனக்கு கொடும் என்று நாம் கேட்க வேண்டும். உலக மனுஷன் இதில் நல்லா இருக்கிறாங்க. கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் தான் நாம் சொல்லுகிறோம். கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லுகிறவர்கள், தேவனை நம்புகிறவர்கள், தெளிந்த புத்தி இல்லை, எல்லாவற்றையும் நம்புகிறோம், எல்லாவற்றையும் பின்பற்றுகிறோம், கேட்கிறதை அப்படியே நம்புகிறோம், சத்தத்தை நாம் நடத்தப்படுகிறோம். தேவனுடைய கைடன்ஸ் நாம் கேட்கறதில்லை, புரிந்து கொள்வதில்லை. அதை குறித்து தானே ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டில் 2 காரியங்கள் இருக்கிறது. அதை நாம் பார்க்க போகிறோம். என்னென்றால், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எப்படி விடுவிக்கப்பட்டு அவர்கள் தேசமாக மாறினார்கள், யாக்கோபின் சந்ததி என்று நாம் பார்த்தோம், எல்லாருக்கும் தெரியும். அதில் ஒரு சந்ததி வருகிறது, ஒரு ராஜா வருகிறான். அவன் பெயர் எரோபியாம் என்று அழைக்கப்படுகிறான். சாலமோனுக்கு அப்புறம் அவன் வருகிறான், தாவீதின் சந்ததியில் வந்தவன். அவனுடைய நாட்களில் ஒன்று நடக்கிறது பாருங்க. அவன் என்ன செய்கிறான் என்று வேதம் என்ன சொல்லுகிறது பாருங்க. இட்ஸ் எ ப்ராஃபஸி அகெயின்ஸ்ட் ஜெருபயாம்ஸ் ஃபால்ஸ் ஆல்டர். அது என்னன்னு பார்ப்போமே. எரோபியாம் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டுகிறான். அந்த பலிபீடம், நான் இதை படிக்கிற வரைக்கும், அந்த ராஜாவுக்கு விரோதமாக தான் யூதாவிலிருந்து வந்த ஒரு தீர்க்கதரிசி, பேர் இல்லை, ஊர் இருக்கு, யூதாவிலிருந்து வந்த தீர்க்கதரிசி ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறான். நானும் நினச்சேன், இந்த ராஜாவுக்கு விரோதமாக தான் சொல்கிறான் அந்த தீர்க்க தரிசனம் என்று. இல்லவே இல்லை.
எதற்கு விரோதமாக சொல்லுகிறான் என்றால் அந்த பலிபீடத்திற்கு விரோதமாக சொல்லுகிறான். ஏனென்றால் கட்டின பலிபீடமே தப்பு. இவன் தாவீதின் வம்சாவழியில் வந்தவன், சாலமோனை அறிந்தவன், அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவன். இப்பேற்பட்டவன் என்ன பலிபீடத்தை கட்டுறான் பார்க்கீங்களா? அந்த பலிபீடம் என்னென்று தெரியுமா? அதுக்கு முன்னால் என்ன தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்பட்டது என்பதை நாம் வாசிக்க கேட்க போகிறோம். 1 ராஜாக்கள் 1 அதிகாரம் 13 வசனம். இல்லை, 1 Kings 13 சாப்டர் 1 வசனம் வாசிக்கலாம் பாருங்க. யெரொபெயாம் தூபங்காட்ட பலிபீடத் தண்டையிலே நிற்கையில், இதோ தேவனுடைய மனுஷன் ஒருவன் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே யூதாவிலிருந்து பெத்தேலுக்கு வந்து, And behold, there came a man of God out of Judah by the word of the Lord unto Bethel, and Jeroboam stood by the altar to burn incense. அந்த பலிபீடத்தை நோக்கி, பலிபீடமே பலிபீடமே, இதோ தாவீதின் வம்சத்தில் யோசியா என்னும் பேருள்ள ஒரு குமாரன் பிறப்பான். அவன் உன்மேல் தூபங்காட்டுகிற மேடைகளின் ஆசாரியர்களை உன்மேல் பலியிடுவான். மனுஷரின் எலும்புகளும் உன்மேல் சுட்டரிக்கப்படும் என்பதை கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தையை கூறி, And he cried against the altar in the word of the Lord, and said, O altar, altar, thus saith the Lord, behold, a child shall be born unto the house of David, Josiah by name, and upon thee shall he offer the priests of the high places that burn incense upon thee, and men's bones shall be burnt upon thee. என்ன செய்கிறான் இந்த தீர்க்கதரிசி? இந்த ராஜா என்ன செய்கிறான்? ஒரு பலிபீடத்தின் மேல் நின்று அங்கே தூபங்காட்ட பார்க்கிறான். தூபம் காட்டுறது நல்லது தானே? ஏனென்றால் தாவீது ஓர்னான் பள்ளத்தாக்கிலே கர்த்தருடைய தூதன் வரும்பொழுது அழித்து கொண்டு வருகிறான். அப்போது ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி அதிலே பலி செலுத்துகிறான். அதை தேவன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார். தாவீது ஒரு ராஜா மாத்திரமல்ல, ஒரு பிரீஸ்ட் மாத்திரமல்ல, ஒரு ப்ராஃபிட். 3 குணங்களை, 3 அலுவல்களை செய்தவன் தாவீது. ராஜாவாக இருந்தான், அவன் ஒரு ஆசாரியனாகவும் வேலை செய்தான், அவன் ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருந்தான். என்றால் என் தேவனே என்னை கைவிட்டீர் என்று எப்போ நடக்க போகிறத, எத்தனையோ வருடங்கள் நடக்க போகிறத அவன் தன்னுடைய சங்கீதத்தில் எழுதுகிறான். தீர்க்கதரிசி அவன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார். ஏன்னா அவன் என் இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் என்று சொல்கிறான். நான் நினைக்கிறதெல்லாம் அவன் செய்வான்டா, அவன் நான் நினைக்கிறதெல்லாம் செய்வான். ஆகையினால் அவனை அங்கீகரிக்கிறார் பாருங்க. சாலமோன் விதிவிலக்கல்ல. சாலமோன் தேவாலயத்தை கட்டின போது 1000 சர்வாங்க தகன பலிகளை செலுத்துகிறான். தேவனுடைய மகிமை சூழ்ந்திருந்ததுனால ஆசாரியர்களே வேலை செய்ய முடியலையா? எப்படி இருந்திருக்கும் பாருங்க ஒருவேளை. ஆனால் சாலமோன் அங்கே பலிபீடத்தில் he offered 1000 sacrifices, 1000 சர்வாங்க தகன பலி. எங்கிருந்து அந்த பலன் வந்தது? தேவ ஆவி அவனை ஏவிற்று பாருங்க. அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார். ஆனால் அதே வம்சாவழியில் வந்த இந்த யெரொபெயாம் தூபம் காட்டுறான். அப்போ ஒரு தீர்க்கதரிசி யூதாவிலிருந்து வருகிறான். வந்து தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறான். யாரை குறித்து? அந்த பலிபீடத்தை குறித்து. என்றால் பலிபீடம் இங்கே தேவனுக்கென்று கட்டப்படலை. அந்த பலிபீடம் எப்படி கட்டப்பட்டுச்சுன்னு பாருங்க. ஃபால்ஸ் பலிபீடம். அது வந்து பேய்களுக்கு கட்டப்பட்டிருந்துன்னு வேதம் சொல்லுது. 1 ராஜாக்கள் 12 அதிகாரத்தில் பாருங்கள் 25 வசனத்தை பாருங்கள். நான் வாசிக்கிறேன். 1 ராஜாக்கள் 12:25. யெரொபெயாம் எப்ராயிம் மலதேசத்தில் சீகேமை கட்டி அதிலே வாசம் பண்ணி அங்கே இருந்து போய் பெனுவேலை கட்டினான். Then Jeroboam built Shechem in Mount Ephraim and dwelt therein, and went out from thence and built Penuel. அது கூட இல்லை. என்ன பலிபீடம் என்று
பாருங்க, அதுக்கு முன்னால் வசனத்தை வாசித்தீங்கன்னா எதற்காக அவன் பலிபீடம் கட்டினான் என்று வேதம் சொல்லுது. ரெகபியாம் எருசலேமில் இருக்கும் பொழுது பேய்களுக்கு பலிபீடம் கட்டினான் என்று வேதம் சொல்கிறது. அந்த வசனம் பாருங்க. பாருங்க 28ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். ஆகையால் ராஜாவானவன் யோசனை பண்ணி பொன்னினால் 2 கன்றுக்குட்டிகளை உண்டாக்கி ஜனங்களை பார்த்து, நீங்கள் எருசலேமுக்கு போகிறது உங்களுக்கு வருத்தம். இஸ்ரவேலரே, இதோ இவைகள் உங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணின உங்கள் தேவர்கள் என்று சொல்லி ஒன்றை பெத்தேலிலும் ஒன்றை தானிலும் ஸ்தாபித்தான். இந்த காரியம் பாவமாயிற்று. ஜனங்கள் இந்த ஒரு கன்றுக்குட்டிக்காக நான் மட்டும் போவார்கள். அவன் மேடையாகிய ஒரு கோவிலையும் கட்டி லேவியின் புத்திரர் இராத ஜனத்தில் ஈனமானவர்களை ஆசாரியர்களாக்கினான். யூதாவில் ஆசரிக்கப்படும் பண்டிகைக்கு ஒப்பாக 8ஆம் மாதம் 15ஆம் தேதியிலே யெரொபெயாம் ஒரு பண்டிகையும் கொண்டாடி பலிபீடத்தின் மேல் பலியிட்டான். அப்படியே பெத்தேலிலே தான் உண்டாக்கின கன்று குட்டிகளுக்கு பலியிட்டு தான் உண்டு பண்ணின மேடைகளின் ஆசாரியர்களை பெத்தேலிலே ஸ்தாபித்து. 33ஆம் வசனம் மிக முக்கியமான வசனம் பாருங்க. தன் மனதிலே தானே நியமித்து கொண்ட 8ஆம் மாதம் 15ஆம் தேதியிலே பெத்தேலில் தான் உண்டாக்கின பலிபீடத்தின் மேல் பலியிட்டு இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு பண்டிகை ஏற்படுத்தி பலிபீடத்தின் மேல் பலியிட தூபம் காட்டினான். 1 Kings chapter 12 verses from 28 to 33. Whereupon the king took counsel and made 2 calves of gold and said unto them, It is too much for you to go up to Jerusalem. Behold, thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. And he set the one in Bethel, and the other put he in Dan. And this thing became a sin, for the people went to worship before the one, even unto Dan. And he made an house of high places, and made priests of the lowest of the people, which are not of the sons of Levi. And Jeroboam ordained a feast in the 8th month, on the 15th day of the month, like unto the feast that is in Judah. And he offered upon the altar, so did he in Bethel, sacrificing unto the calves that he had made. And he placed in Bethel the priests of the high places which he had made. So he offered upon the altar which he had made in Bethel, the 15th day of the 8th month, even in the month which he had devised of his own heart, and ordained a feast unto the children of Israel. And he offered upon the altar and burnt incense. பார்த்தீர்களா, என்ன பலிபீடத்தை இவன் கட்டியிருக்கிறான். அதற்கு முன்னால் இருக்கிற கொஞ்சம் வசனங்களை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு போகும்போது பேய்களுக்கு பலிபீடம் கட்டினான் என்று வேதம் சொல்லுது. வெறும் விக்கிரகத்திற்கு மாத்திரமல்ல, பேய்களுக்கு கட்டினானாம். இவன் யார்? தாவீதின் வம்சத்தில் வந்தவன், சாலமோனை அறிந்தவன். எப்பேற்பட்ட காரியத்தை செய்கிறான் பாருங்க. அப்பொழுதுதான் ஒரு பெயர் தெரியாத ஒரு தீர்க்கதரிசி யூதாவிலிருந்து வருகிறான். பலிபீடத்திற்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறான். என்ன பலிபீடம் பாருங்க. பொல்லாத பழக்க வழக்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தது இவனுக்கு? சத்துரு ஏவி விடுகிறான். அப்போ இவன் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்த மாத்திரத்திலே அது அப்படியே நடக்குது. இப்படி தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது என்ன செய்கிறான் பாருங்க. அந்த பலிபீடத்தை நோக்கி அவன் கூறிய பொழுது அந்த அடையாளம் 3ஆம் வசனம் சொல்லுது, 13:3. அன்றைய தினம் அவன் ஒரு அடையாளத்தையும் சொல்லி, இதோ இந்த பலிபீடம் வெடித்து அதன் மேல் உள்ள சாம்பல் கொட்டுண்டு போம், கர்த்தர் உரைத்ததற்கு இதுவே அடையாளம் என்றான். And he gave a sign the same day, saying, This is the sign which the Lord has spoken. Behold, the altar shall be rent, and the ashes that are upon it shall be poured out. இப்படி சொன்ன மாதத்தில் இந்த ராஜாவுக்கு கோபம் வருது. உடனே என்ன பண்ணுறான்? அவனை பிடியுங்கள் என்றான். அவனை பிடின்னு சொல்லி கை நீட்டின மாத்திரத்தில் அந்த கை அப்படியே உறைந்து போயிற்று.
அப்படி நம்ம எடுத்து அவ்வளோதான், அப்படி நின்று போச்சு பாருங்க. அதனால வசனம் சொல்லுது பாருங்க, பெத்தேல் இருக்கிற அந்த பலிபீடத்திற்கு எதிராக தேவனுடைய மனுஷன் கூறின வார்த்தையை ராஜாவாகிய யெரொபெயாம் கேட்டபோது அவனை பிடியுங்கள் என்று தன் கையை பலிபீடத்திலிருந்து நீட்டினான். அவனுக்கு விரோதமாய் நீட்டின கை தன்னிடமாக முடக்கக்கூடாதபடிக்கு மரத்து போயிற்று. And it came to pass, when King Jeroboam heard the saying of the man of God, which had cried against the altar in Bethel, that he put before his hand from the altar, saying, lay hold on him, and his hand which he put forth against him dried up, so that he could not pull it in again to him. நீட்டின கை அப்படியே உறைந்து போயிற்று, ரத்த ஓட்டம் நின்று போச்சு, ட்ரைட் அப், காஞ்சி போச்சு, அப்படி அவ்வளோதான். யாருடைய கை? ராஜாவுடைய கை. அவனை மாத்திரம் பிடித்திருந்தால் அன்னைக்கு சிரசேதம் பண்ணியிருப்பான் அந்த தீர்க்கதரிசியை. என்ன சொல்லுகிறேன் என்றால், என்ன சொல்ல வர்றேன், ரிடீமிங் த டைம். காலம் கொடியதாக இருக்கிறதுனால, நாட்கள் பொல்லாதவைகளாக இருக்கிறதுனாலே காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளுங்கள். யார் பிரயோஜனப்படுத்திக்கிறா பாருங்க. இங்க யாருடைய மனம் உடனடியாக மாறுகிறது, எவன் பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்கிறான் என்பதை கவனியுங்க. மிக முக்கியமான காரியம். இப்படி நீட்டின கை அப்படி நின்று போயிடுச்சு. உடனே என்ன பண்ணுறான் பாருங்க. அன்றைய தினம் தேவ மனுஷன் மூலமாக, அந்த தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக சொல்லப்பட்ட வார்த்தை நிறைவேறிற்று, அப்படியே நிறைவேறுது. அப்போது உடனே என்ன பண்ணுறான் இவன், அந்த ராஜா அந்த தேவனுடைய மனுஷனுக்கு பிரதியுத்தரமாக என்ன சொல்கிறான் என்று பாருங்கள். உடனடியாக என்ன சொல்கிறான், அவருடைய சமூகத்தை தேடுறான், அந்த தீர்க்கதரிசனத்தில் ப்ளீட் பண்ணுறான் உடனடியாக. யாருங்க? ஒரு ராஜா. நடந்ததெல்லாம் பொல்லாப்பு. அங்கே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழிவிலக செய்கிறான். அவன் செய்ததெல்லாம் பொல்லாதான கிரியைகள், கர்த்தருக்கு விரோதமான பகையான கிரியைகளை செய்திருக்கிறான். உடனடியாக காலத்தை எப்படி ஒரு ராஜா பொல்லாதவன், இஸ்ரவேலை பாவம் செய்த வைத்தவன், தூபம் காட்டுகிறான். யாருக்கு? வேறே பலிபீடம், அந்நிய அக்கினி, அந்நிய பலிபீடம். அதற்கு காட்டும் பொழுது எச்சரிப்பின் துணி வருகிறது. தெரிஞ்ச தீர்க்கதரிசி இல்லை, வழக்கமாக வருகிற வயதான தீர்க்கதரிசி அல்ல. இவன் யூதாவிலிருந்து வந்தவன். from Judah he has come. கர்த்தர் சொல்லி அனுப்புகிறார். வார்த்தை வந்த பொழுது அவன் ஓடி போய் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறான். அவன் தூபம் காட்டுகிற வேளையில் பலிபீடத்துக்கு விரோதமாக அப்படியே நடக்குது. உடனே பிடிங்கன்னு சொல்லும் பொழுது கை அப்படியே நின்று போச்சு. உடனே பாருங்க அவன் என்ன செய்கிறான். 6ஆம் வசனம் சொல்கிறது, அப்பொழுது ராஜா தேவனுடைய மனுஷனுக்கு பிரதியுத்தரமாக, நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சமூகத்தை நோக்கி வேண்டிக் கொண்டு என் கை முன்போல் இருக்கும்படிக்கு எனக்காக விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் என்றான். அப்பொழுது தேவனுடைய மனுஷன் கர்த்தருடைய சமூகத்தை நோக்கி வருந்தி விண்ணப்பம் செய்தான். ராஜாவின் கை முன் இருந்தபடி சீர்பட்டது. And the king answered and said unto the man of God, entreat now the face of the Lord thy God, and pray for me, that my hand may be restored me again. And the man of God besought the Lord, and the king's hand was restored to him again, and became as it was before. பார்த்தீங்களா, யார் தப்பு பண்ணானோ, மாபெரும் பாவம் அவன் செய்தது. இதுதாண்டா உங்களை எகிப்திலிருந்து அடிமை தினத்திலிருந்து கொண்டு வந்ததுன்னு சொல்லி அங்கே கன்றுக்குட்டியை செய்து வைக்கிறான். அப்பேற்பட்ட இது பழைய ஏற்பாட்டில் நடக்குது. ஆண்டவர் ரத்த சிந்தலை பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நடக்கிறது. சாபம் இருக்கிறது. நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறான். அவன் அழிவை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறான். ஆனால் ஒரு ராஜா உடனடியாக அந்த காலத்தை எப்படி ஒரு கொடூரமான ராஜா, ஒரு பாவம் மற்றவர்களை பாவம் செய்ய தூண்டின, வழி விலகி செல்ல காரணமாக இருந்த ஒரு ராஜா உடனடியாக அந்த காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்கிறான். உடனே அந்த தேவ மனுஷனிடத்தில், தயவு செய்து எனக்காக வேண்டிக்கொள், ஏனென்றால் என் கை அது
தூபம் காட்டுகிற கைதான். ஆனால் நான் பாவம் செய்துட்டேன். உடனடி ஒரு மனம் திரும்பல், உடனே அவன் அதை காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்கிறான். அப்படி சொன்ன மாத்திரத்தில் தேவ மனுஷன் உடனடியாக தேவனை நோக்கி வருந்தி விண்ணப்பம் பண்ணினானாம். ரொம்ப அவன் மிகவும் வருத்தத்தோடு அந்த மனிதனை ஆண்டவரே சுகமாக்கும் என்று அவன் விண்ணப்பம் பண்ணினான். அப்போது விண்ணப்பம் பண்ணினதை உடனடியாக அப்படி ஆண்டவர் கேட்கிறார். கேட்டு அவனுக்கு அதே வசனம் போடுங்க, விண்ணப்பம் செய்தான், ராஜாவின் கை முன் இருந்தபடி சீர்பட்டது. என்ன ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவனுக்கு கிடைக்குது பாருங்க. அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டான். உடனே சத்துரு எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான். தெளிந்த புத்தி நமக்கு வேண்டும். பொல்லாதவன் உடனடியாக மனம் திரும்பி அவன் அந்த கையை சீர்படுத்திட்டோம், இல்லைன்னா அவனுக்கு மரணம். உடனே ஒரு கை இல்லாமல் எப்படி போக முடியும்? அவனால் செய்ய முடியாது, ஒன்றையும் செய்ய முடியாது. அப்பேற்பட்ட நேரத்தில் அவன் அதை பயன்படுத்திக் கொள்கிறான். உடனடியாக ரெஸ்டோர் ஆகுது அவனுடைய கை. அதற்கு பின்பு ராஜபாரம் பண்ணுகிறான். ஆனால் உரைக்கப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் அவன் மகன் மூலமாக நிச்சயம் நடந்து ஏறி முடிகிறது. அதை நீங்கள் அப்புறம் வாசிக்கலாம், நீங்கள் வாசித்து பார்க்கலாம். எல்லாமே நடக்குது. எவ்ரிதிங் வாஸ் ஃபுல்ஃபில்ட். ஆனால் சீர்பட்டது. இதே இன்ஸ்டன்ட்டில் இந்த சம்பவத்தை 2 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கான். அங்கே ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்கிறான். அதே ஊரில், எரோபியாம் இருந்த ஊர்லேயே தீர்க்கதரிசி இருக்கிறான். இந்த ராஜாவிடத்தில் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவன். இப்படி சீர்பட்ட உடனே இந்த ராஜாவை படிக்க வேண்டாம், நம்ம போகலாம். அப்படியே இந்த தீர்க்கதரிசியை கூப்பிட்டு சொல்கிறான், நீ வா, உன்னை நான் கனம் பண்ண விரும்புகிறேன். இவன் சொல்லுகிறான் அதற்கு மறு உத்தராக, உன் வீட்டில் பாதி எனக்கு கொடுத்தா கூட அது எனக்கு வேண்டாம். பாதி எனக்கு கொடுத்தாலும் நான் அதை உம்மோடு வருவதும் இல்லை. அது மாத்திரமில்லை, இந்த ஸ்தலத்தில் அப்பம் புசிப்பதும் இல்லை, தண்ணீர் குடிப்பதும் இல்லை. இவன் என்ன கேட்டான் ராஜா? நீ வா, உன்னை கனம் பண்ணுவன் கேட்டான். கனம் பண்ணுவன்னா வேண்டான்னு சொல்லிட்டு வர வேண்டியது தானே. தேவன் இவனுக்கு ஒரு சீக்கிரட்டை சொல்லி அனுப்புகிறார் இந்த தீர்க்கதரிசிக்கு. டேய், நீ போகிற இடத்துல சாப்பிடக்கூடாது, தண்ணி குடிக்கக்கூடாது, போகிற ரூட்டில் நீ திரும்பி வரக்கூடாது, வேற ரூட்டு வரணும். இவ்வளோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுக்குறார். இது யாருக்கு? அவனுக்கு. ஆனால் இதை ராஜாவிடத்தில் சொல்கிறான். எதை நாம் யார்கிட்ட சொல்கிறோமோ மிக முக்கியம். என்ன பேசணுமோ, என்ன கேள்வி வருதோ அதுக்கு மாத்திரம் பதில் சொல்லணும். நம்ம வெகுளித்தனமாக இருக்கிறோம். நாம் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிடுகிறோம். எல்லாரிடத்திலும் எல்லாம் பேசக்கூடாது. இதில் உலக மனிதர்கள் ரொம்ப வயசாக இருக்கான். அதனால தான் தெளிந்த புத்தி, தே ஹேவ் குட் நாலேஜ். பாருங்கள், அவருடைய ஞானம், அறிவு வித்தியாசமாக இருக்கிறது. நாம் வெகுளித்தனமாக எல்லாத்தையும் போய் சொல்கிறோம். ஏனென்றால் இன்னசென்ட்டாக இருக்கிறோம். பயப்படாதீங்க, அப்படி இருந்தாலும் ஆண்டவர் காப்பாற்றுவார் நம்மளை. ஆனால் இந்த எச்சரிப்பை ஆண்டவர் கொடுக்குறா பாருங்கள். ஒரே இன்ஸ்டன்ட்டில் இவன் எல்லாவற்றையும் அவனிடத்தில் சொல்லிடுறான், ராஜாவிடத்தில். சரி, அங்கிருந்து புறப்படுகிறான். புறப்பட்டு தன்னுடைய வழியை நோக்கி வருகிறான். இதை வழக்கமாக ஒரு தீர்க்கதரிசி அவனிடத்தில் பழக்கமாக இருக்கிறான். அவன் வயதான தீர்க்கதரிசி. அவனுக்கு 2 பிள்ளைகள் இருக்காங்க. அவர்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள், கவனித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வீட்டில் போய் சொல்கிறான், இந்த மாதிரி யூதாவிலிருந்து ஒரு தீர்க்கதரிசி வந்தான். அவன் எரோபியாம் தூபம் காட்டுகிற வேளையில் இப்படின்னு சொன்னான், இப்படியெல்லாம் நடந்தது. எல்லாவற்றையும் அவங்க அப்பா கிட்ட போய் சொல்கிறான். உடனடியாக வயதான தீர்க்கதரிசி பாருங்க, யாரை சத்துரு பயன்படுத்துகிறான் பாருங்க. அவன் தீர்க்கதரிசி, வயதான தீர்க்கதரிசி. அமைதியாக இருக்க வேண்டியதானே? கர்த்தர் ஒருவனை பயன்படுத்தினார். கர்த்தர் அவனை எடுத்து பயன்படுத்தினார். ராஜாவுக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் சொன்னான். அன்றைக்கே அது அப்படியே நடந்துச்சு. அந்த இடமே அப்படியே ஒரு எழுப்புதல் உண்டாக இருக்கும் போல இருக்குது. எல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டிருப்பாங்க. ஐயோ, இப்படி நடந்துச்சே, கை நீட்டப்பட்ட கை. உடனடியாக அந்த ராஜா மன்னிப்பு கேட்ட பொழுது, ஆண்டவரிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணு என்று சொல்லும் பொழுது அந்த கை நல்லாய் போச்சே, ஊரே பேசியிருக்கோம். ஏனென்றால் ராஜாவினிடத்தில் நடந்தது இது. எவ்வளோ பேர் வேடிக்கை பார்த்துருப்பான், எவ்வளோ பேர் பார்த்து கொண்டு இருப்பான். இந்த தீர்க்கதரிசிக்கு பொறாமை வந்துடுச்சு.
உடனடியாக என்ன பண்ணுறான், வயதான தீர்க்கதரிசி எட்ரா வண்டி என்றான். என்ன வண்டி? கழுதையை கட்டு, நான் போகட்டும், அவனை பின்தொடரட்டும். பாருங்க யாரை சத்துரு பயன்படுத்துகிறான். என்ன சொல்கிறேன்னா, இன்றைக்கு நடக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் கர்த்தர் ஒருவனை பயன்படுத்துவார் என்றால், கர்த்தர் ஒருவனை எடுத்து உயர்த்துவார் என்றால் மற்றவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறதே இல்லை. முதலாவது கிறிஸ்தவ உலகம் சந்தோஷப்படுறதில்லை, பொறாமை கொள்ளுகிறார்கள், எரிச்சல் அடைகிறார்கள். யாரை எப்படி கவக்கணும், தான் எப்படி மேலே வரணும், இதுதான் நடக்குது. உலக மனிதர்கள் இதில் மேலே நல்லா இருக்கான். ஒரு விக்கெட் கிங் இஸ்ரவேலை பாவம் செய்ய தூண்டினவன், வழி விலகி போக ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கிறவன், எச்சரிப்பின் துணி வந்த மாத்திரத்திலே விண்ணப்பம் பண்ணி தன்னை சரிப்படுத்திக் கொள்கிறான். பாருங்க, காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக்கிட்டான் ஒருத்தன். ஆனால் இந்த தீர்க்கதரிசி பாருங்க, உடனடியாக கிளம்பி அவனை தேடி போகிறான். அந்த தீர்க்கதரிசி பாவம் சாப்பிடாம, தண்ணி குடியாமல், வந்த வழியை போகாமல் வேறு வழியை போகிறான். ஆனால் பிள்ளைகள் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். பாருங்கள் எப்படி கவனிக்கிறாங்க, நம்மளை எப்படி கவனிக்கிறாங்க பாருங்கள். பிள்ளைகள் அவன் எங்கே போகிறான்றதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். இந்த தீர்க்கதரிசி, வயதான தீர்க்கதரிசி இருக்க வேண்டியது தானே. அவன் வாலிபம் போயின்னு போட்டான், செய்தான். ஆண்டவர் அவனை கொண்டு பயன்படுத்துகிறான் என்று அமைதியாக இல்லை. ஏன்னா கேட்டிருப்பாங்க, பொண்ணு கொடுக்குறேன், வீடு நிறைய பொண்ணு கொடுக்குறேன், உனக்கு எல்லா சம்பத்தையும் கொடுக்குறேன்னு சொல்லும் பொழுது இவன் வேணான்ட்டு போனான். பொறாமை இருந்திருக்கும். ஓ, எனக்கு கொடுத்துருக்கலாமே நினச்சிருப்பானோ தெரியல. பாருங்கள், இவன் கழுத மேல் சேனை வைத்து போகிறான். போகும் பொழுது ஒரு கர்வாலி மரத்தின் அடியில் அந்த தீர்க்கதரிசி அப்படி படுத்துருக்கான். வந்து சொல்லிட்டு போனவன் அவனை போய் பார்க்குறான். நீதானா வந்து ராஜாவிடத்தில் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தவன்? நான் தான் என்று அவன் சொல்கிறான். சொன்ன மாத்திரத்தில் இவன் சொல்லுகிறான், ஒரு தேவ தூதன் எனக்கு காட்சி அளித்தான், உன்னை வந்து சாப்பிடும்படி அழைக்கிறான் சொன்னான், உன்னை கொண்டு போய் அழைத்து கொண்டு வா என்று சொன்னான். அதுக்கப்புறம் வசனம் சொல்லுது, அவன் பொய் சொன்னான். எப்போ பொறாமை வந்துச்சோ உள்ள பொய் வருது. வயதான தீர்க்கதரிசிக்கு அவன் சொல்ல மாத்திரத்தில் அவன் என்ன பண்ணுறான், அந்த தீர்க்கதரிசி பொய் சொல்லுகிறான். வந்து என் வீட்டில் வந்து சாப்பிடு, தங்கிரு என்று தேவதூதன் சொன்னான் எனக்கு. இவன் சொன்னது 2 பசங்க சொல்லிட்டாங்க இவனுக்கு. இவனுடைய 2 குமாரர்கள் இவனை வழி நடத்தினார்கள். ஆனால் இவன் வெளியே சொல்வதோ, தேவதூதன் எனக்கு காட்சி அளித்து எனக்கு சொன்னான் என்று சொல்கிறான். பாருங்கள் என்ன சொல்கிறான் பாருங்கள். 18ஆம் வசனத்தை என்ன வாசிக்க கேட்போம். 1 ராஜாக்கள் 13ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். அதற்கு அவன், உம்மை போல் நானும் தீர்க்கதரிசிதான். அவன் அப்பம் புசித்து தண்ணீர் குடிக்க நீர் அவனை திரும்பி உன் வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு வா என்று ஒரு தூதன் கர்த்தருடைய வார்த்தையாக என்னோடே சொன்னான் என்று அவனிடத்தில் பொய் சொன்னான். He said unto him, I am a prophet also, as thou art. And an angel spake unto me by the word of the Lord, saying, Bring him back with thee into thine house, that he may eat bread and drink water. But he lied unto him. பாருங்கள், சொன்ன மாத்திரத்தில் பொய் சொல்கிறான். இவனுக்கு பொறாமை வந்துச்சு அந்த மனிதன் மேலே. அதற்கு பின்பு அவன் என்ன சொன்னானோ அந்த வார்த்தைகள் இவனுக்கு சொல்லப்படுகிறது. அப்பம் புசிக்கக்கூடாது, தண்ணீர் குடிக்கக்கூடாது, வந்த வழியில் திரும்பி போகக்கூடாது என்று சொன்ன வார்த்தைகள் அப்படியே இவன் பயன்படுத்தி அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி அங்கே பொய்யான ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்லுகிறான். இவன் தேவனுடைய வார்த்தையை பெற்றவன். ஒரு ராஜாவுக்கு விரோதமாக வந்து பலிபீடத்திற்கு விரோதமாக தேவனுடைய வார்த்தையை சொன்னவன். இப்போ டிசன்மெண்ட் இல்லை. உடனடியாக தேவனுடைய சமூகத்தை அவன் நாடவில்லை. பொய்யான ஒருத்தன் வந்து பொறாமையினால சொல்லுகிறதை அவன் டிசைன் பண்ண முடியல. இதற்கு பின்பாக யார் இருக்கிறது? சத்துரு சாத்தான் நின்று கொண்டிருக்கிறான். பொய்யனும் பொய்யுக்கு பிதாவுமானவன்.
ஒரு பொய் சொன்னால் அந்த பொய் எங்கேருந்து உருவாகுது? கர்த்தருடைய சமூகத்தில் இருந்து அல்ல. சாத்தான் பொய்க்கு பிதா அவன். அப்போது இவனுடைய உள்ளத்தை பேசுகிறான் இவன். அப்போ அவனை அழைத்து கொண்டு வந்து அவனுக்கு சாப்பாடை கொடுக்குறான், போஜனம் பண்ண வைக்கிறான். அப்படி போஜனம் பண்ணி கொண்டு இருக்கும்போது பாருங்கள், யாருக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை வருகிறது? கர்த்தர் யாரை கொண்டு பேசுகிறார் பாருங்கள். யாரை வேண்டுமானாலும் கொண்டு பேச முடியும். ஒரு மிருகத்தை கொண்டையும் பேச முடியலாம் அவருக்கு. யாரை கொண்டு அவரால் பேச முடியும்? எல்லாம் அவருடைய சிருஷ்டிப்பு. பாருங்கள், அப்பம் புசிக்கவும் 22ஆம் வசனம் பாருங்கள். அப்பம் புசிக்கும் தண்ணீர் குடிக்கும் வேண்டாம் என்று அவன் விலக்கின ஸ்தலத்திற்கு திரும்பி வந்து அப்பம் புசித்து தண்ணீர் குடித்தபடினால், பாருங்க அதுக்கு முன்னால் அவர்கள் 20ஆம் வசனம், அவர்கள் பந்தியில் உட்கார்ந்திருக்கிற போது அவனை திருப்பி கொண்டு வந்த தீர்க்கதரிசிக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டானதினால் அவன் யூதாவிலிருந்து வந்த தேவனுடைய மனுஷனை பார்த்து சத்தமிட்டு, உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கற்பித்த கட்டளையை நீ கை கொள்ளாமல் கர்த்தருடைய வாக்கை மீறி அப்பம் புசிக்கவும் தண்ணீர் குடிக்கும் வேண்டாம் என்று அவர் விலக்கின ஸ்தலத்திற்கு நீ திரும்பி அப்பம் புசித்து தண்ணீர் குடித்தபடினால் உன்னுடைய பிரேதம் உன் பிதாக்களின் கல்லறையிலே சேருவதில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான். Chapter 13 verses from 20 to 22. And it came to pass, as they sat at the table, that the word of the Lord came unto the prophet that brought him back. And he cried unto the man of God that came from Judah, saying, Thus saith the Lord, for as much as thou hast disobeyed the mouth of the Lord, and hast not kept the commandment which the Lord thy God commanded thee, but camest back and hast eaten bread and drunk water in the place of which the Lord did say unto thee, Eat no bread and drink no water, thy carcass shall not come unto the sepulchre of thy fathers. தேவனுடைய வார்த்தை எது? மனிதனுடைய வார்த்தை எது? சத்துருவினால் ஏவப்பட்டு பேசுகிற வார்த்தை எது? நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஒரு தெளிந்த புத்தி வேண்டும். We have to be vigilant. எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நாம் வாழ்கிற காலங்கள் பொல்லாதவைகளாக இருக்கிறபடியால் காலத்தை படுத்திக் கொள்ளுங்கள். Redeem the time, because the days are evil. Time is evil. சத்துரு எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான் என்று வேதம் சொல்கிறது. அப்போது இந்த எந்த தீர்க்கதரிசி மூலமாக பொய் சொன்னானோ அதே வாயை கொண்டு ஆண்டவர் அவனை குறித்து சொல்லிவிடுகிறார். அப்போ அவனுக்கு தான் டிசைன்மெண்ட் வந்திருக்கணும். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாஸ் கிவன் டு ஹிம். அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. அவன் தேவனிடத்தில் கேட்டிருக்க வேண்டும். இவன் கூப்பிடுறானே, இது போலாமா ஆண்டவரே? ஒரு வார்த்தை, கர்த்தருடைய வார்த்தை வரும் என்றால் அதை அவர் மாற்றுறதில்லை. அவர் அவர் இணங்கி அப்படியே மாற்றிக்கொள்கிறவர் அல்ல. அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். சொன்னதை செய்திருந்தால் அவன் ஒருவேளை அவனுக்காக சீஷர்கள் வரும்பொழுது அப்பமும் மீனும் அவனுக்காக வைத்திருந்தவர். எலியா சொற்படி செய்த பொழுது அவனுக்காக தலையில் சுடப்பட்ட அடையை வைத்திருந்தவர். காகத்தை கொண்டு போஷித்த தேவன், கேரிட் ஆற்றண்டையிலே அந்த தண்ணீரை பருக செய்த தேவன், ஒரு விதவையை ஆயத்தப்படுத்தின தேவன் இந்த தீர்க்கதரிசிக்காக வைத்திருப்பார். ஆனால் மிஸ் பண்ணிட்டான். இவனோடு போய் உட்காந்து தீர்க்க தரிசனம் உண்மையாக சொல்கிறான்னு சொல்லி நம்பிட்டான். ஆனால் முடிவோ பரிதாபம். அவன் போகிற வழியிலே ஒரு சிங்கம் எதிர்படுகிறது, கொன்று போடுகிறது, அவனை பீறி போடுகிறது. அவனை சாப்பிடல. கழுதை பக்கத்தில் நிற்கிறது. இந்த தீர்க்கதரிசி போய் தான் அவனை அடக்கம் பண்ணுறான். என்ன பரிதாபம் பாருங்க. அதனால்தான் ஆண்டவர் இந்த இன்ஸ்டன்ட் என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறார்? 2 பேருக்கு காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக வாய்ப்பை கொடுக்கிறார். ஒருவன் பொல்லாதவன், இஸ்ரவேலை பாவம் செய்ய பண்ணினவன். இப்பேற்பட்டவனை எச்சரிப்பின் துணி வரும்பொழுது நியாயத்தீர்ப்பு இறங்குது அவன் மேலே. உடனடியாக ஒரு மன்னிப்பை கேட்குறான். எந்த தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக சாப வார்த்தைகள், கடின வார்த்தைகள் வந்ததோ அதே தீர்க்கதரிசி இடத்துல எனக்காக விண்ணப்பம் பண்ணு. பார்த்தீங்களா, என்ன ஒரு பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்கிறான். ஆனால் எவன் மூலமாக இந்த தீர்க்க தரிசனம் வந்ததோ
எவனை கொண்டு ஆண்டவர் அந்த வார்த்தைகளை சொன்னாரோ, கர்த்தர் பிள்ளை என்று சொல்லி கொண்டானோ, அவன் ஒரு வாய்ப்பு வரும்பொழுது, ஒரு தவறான செய்தி வரும்பொழுது நம்புகிறான். தவறான செய்திகளை நாம் நம்பக்கூடாது. ஏனென்றால் தேவனுடைய ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக என்ன சொல்கிறார் அதை தான் நம்பணும். ஒருவரை பற்றி ஒருவர் சொல்லும் பொழுது அப்படி நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. ஏனென்றால் தேவன் ஒருவரையும் நியாயம் தீர்ப்பது இல்லை, அவர் தான் நியாயம் தீர்க்கணும். பாவியான ஸ்திரியை கொண்டு வந்து நிறுத்துறாங்க, எல்லாம் கல்லெறிய பார்க்குறாங்க. உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் கல்லெறியுங்க என்றார். அப்போது அவர் தான் கல்லெறியணும், அவரே மன்னித்து அனுப்புகிறார், மன்னிக்கிற தேவன். எப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது, ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து ஆண்டவர் 2 காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறார். ஒருவன் பயன்படுத்தி கொண்டான், இன்னொருவன் பயன்படுத்தி கொள்ள தவறிவிட்டான். ஏனென்றால் தெளிந்த புத்தி இல்லை. அதனால்தான் பவுல் அப்போஸ்தலன் கலாத்தியரில் 1 அதிகாரத்தில் 8-9 வசனத்தில் என்ன சொல்கிறார் பாருங்க. கலேஷியன் சாப்டர் 1 verses 8 and 9. நாங்கள் உங்களுக்கு பிரசங்கித்த சுவிசேஷத்தை அல்லாமல் நாங்களாவது வானத்திலிருந்து வருகிற ஒரு தூதனாவது வேறொரு சுவிசேஷத்தை உங்களுக்கு பிரசங்கித்தால் அவன் சபிக்கப்பட்டவனாக இருக்க கடவன். முன் சொன்னது போல மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட சுவிசேஷத்தை அல்லாமல் வேறொரு சுவிசேஷத்தை ஒருவன் உங்களுக்கு பிரசங்கித்தால் அவன் சபிக்கப்பட்டவனாக இருக்க கடவன். But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. பவுல் அப்போஸ்தலன் எவ்வளவு தெளிவாக இருக்கிறார் பாருங்க. சுவிசேஷத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன், வேற ஒரு சுவிசேஷத்தை ஒரு தேவ தூதன் வந்து சொன்னாலோ ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன், அவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்கிறார். எவ்வளவு தெளிவாக இருக்கிறார் பாருங்க. இன்றைக்கு நாம் இந்த தெளிவை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். ஆண்டவரே, எனக்கு என் மனக்கண்களை திறந்தருளும், என்னோடு பேசும், கேட்கிற காரியங்கள் எல்லாம் சரியா இருக்கிறதா, நான் நடந்து போகிற பாதை சரியா இருக்கிறதா, காலங்களை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறீரே, எனக்கு உதவி செய்யும் என்று நாம் கேட்க போகிறோம். கர்த்தர் நல்லவர் பாருங்க. இந்த ப்ராஃபஸி ஹஸ் பின் ஃபுல்ஃபில்ட். எப்படி நிறைவேறுது பாருங்க. 2 ராஜாக்கள் 23 அதிகாரம் 15 வசனத்தில் ஒரு 5 நிமிஷத்தில் முடிச்சிடலாம். 23 அதிகாரம் 15 வசனத்தை பாருங்க. இஸ்ரவேலை பாவம் செய்ய பண்ணின நேபாத்தின் குமாரனாகிய யெரொபெயாம் பெத்தேலில் உண்டாயிருந்த பலிபீடமும் மேடையும் ஆகிய அவ்விரண்டையும் அவன் இடித்து, யாரு அதுக்கு அவனுடைய மகன் அதை இடிக்கிறான். அந்த மேடையை சுட்டெரித்து தூளாக்கி விக்கிரக தோப்பையும் சுட்டெரித்தான். Moreover, the altar that was at Bethel and the high place which Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin, had made, both that altar and the high place he brake down and burned the high place and stamped it small to powder and burned the grove. எல்லாவற்றையும் சுட்டெரிக்கிறான். யார்? யோசியா என்கிற அவனுடைய மகன். அதுதான் தீர்க்கதரிசனம். அன்னைக்கு அந்த பலிபீடத்தை நோக்கி தீர்க்கதரிசனம் அதுதான், அது நிறைவேறுகிறது. அடுத்த வசனத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால், இந்த தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தானே, அவனுடைய கல்லறை இருக்கிறது அங்கே, அதிலே ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது. அதை அவன் பார்க்கிறான். இது யாருடைய கல்லறை? ஏனென்றால் கல்லறைகள் இருக்கிற பிரேத குழிகளில் இருக்கிற எலும்புகளை கொண்டு வந்து அந்த ஆல்டர்ஸ், அந்த பலிபீடங்கள், பேய்களுக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் ஏற்பட்ட பலிபீடத்தின் மேலே சுட்டெரித்து போடுகிறான். அதை கொண்டு வந்து நாசம் பண்ணுறான். அதுதான் தீர்க்க தரிசனம். அதை அழித்து போடுகிறான். அப்போது ஒரு கல்லறை தெரியுது. அந்த கல்லறை பாருங்க. அடுத்த வசனத்தை பாருங்க. யோசியா 16 வசனம் பாருங்க, நான் படிக்கிறேன். யோசியா திரும்பி பார்க்கிற போது அங்கே அந்த மலையில் இருக்கிற கல்லறைகளை கண்டு ஆட்களை அனுப்பி அந்த கல்லறைகளில் உள்ள எலும்புகளை எடுத்து வர செய்து, இப்படி நடக்கும் என்று என் தேவனுடைய மனுஷன் கூறின வார்த்தை, கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே அவைகளை அந்த பலிபீடத்தின் மேல் சுட்டெரித்து அதை தீட்டாக்கினான். As Josiah turned himself, he spied the sepulchres that were there in the mount, and sent and took the bones out of the sepulchres
and burned them upon the altar and polluted it according to the word of the Lord which the man of God proclaimed, who proclaimed these words. 17th verse. அப்பொழுது அவன், நான் காண்கிற அந்த குறிப்பு அடையாளம் என்ன என்று கேட்டதற்கு, அந்த பட்டணத்து மனுஷர், அது யூதாவிலிருந்து வந்து நீர் செய்த இந்த கிரியைகளை பெத்தேலின் பலிபீடத்திற்கு விரோதமாய் கூறி அறிவித்த தேவனுடைய மனுஷனின் கல்லறை என்றார்கள். Then he said, what title is that I see? And the men of the city told him, it is the sepulchre of the man of God which came from Judah and proclaimed these things that thou hast done against the altar of Bethel. அதற்கு இந்த ராஜா என்ன செய்கிறான் பாருங்கள். அவன் தகப்பன் செய்த குற்றத்தை, அதற்கு விரோதமாய் சொல்லின வார்த்தையை சொல்லின அந்த தேவ மனுஷன், அவனுடைய கல்லறை இருக்கிறது, அதிலே ஒரு குறிப்பு அடையாளம் இருக்கிறது. அது என்ன என்று கேட்குறான். அது உன்னுடைய தகப்பன் நாட்களிலே அவன் செய்த காரியங்களுக்கு விரோதமாய் சொன்ன யூதாவில் வந்த தீர்க்கதரிசனுடைய கல்லறை என்று சொல்லுகிறார்கள். அவன் என்ன செய்கிறான், அதையும் இடித்து போட்டு அதில் இருக்கிறத கொண்டு வாடான்னு சொல்லலை. அவன் என்ன செய்கிறான் பாருங்கள். அதற்கு அவன் 18ஆம் வசனம், அதற்கு அவன், இருக்கட்டும், ஒருவனும் அவன் எலும்புகளை தொட வேண்டாம் என்றான். அப்படியே அவன் எலும்புகளை சமாரியாவிலிருந்து வந்த தீர்க்கதரிசியின் எலும்புகளோடு விட்டு விட்டார்கள். And he said, let him alone, let no man move his bones. So they let his bones alone with the bones of the prophet that came out of Samaria. Let him alone. பாருங்க, நல்ல வார்த்தை. தொடாத, கல்லறையின் எலும்பை தொடாத. ஏனென்றால் கர்த்தருடைய வார்த்தை அவன் மேல் வந்திருக்கிறது. கடவுள் ஆண்டவர் பாருங்க, அந்த தீர்க்கதரிசியின் மேலேயும் கிருபை உள்ளவர். எலும்புகள் ஒரு நாள் உயிர் பெறும் என்று தெரியும். அவர் கல்வாரி சிலுவிலே மரிக்கிற பொழுது அங்கே பாதாளத்தின் வாசல்கள் திறவுண்டது. மரித்த பரிசுத்தவான்கள் உயிரோடு எழும்பியிருப்பார்கள். இவனும் எழும்பியிருப்பான் நான் நினைக்கிறேன். அன்று அங்கனுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது, நழுவ விட்டு விட்டான். எழும்பியிருப்பான், எலும்புகள் உயிர் பெற்றிருக்கும். அவனும் கால் ஊன்றி நின்றிருப்பான், எருசலேமிலே காணப்பட்டிருப்பான் என்று நான் நினைக்கிறேன். உண்மை அதுதான். பாருங்க, 2 பேருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. ஒரு ராஜா பொல்லாதவன், இஸ்ரவேலை பாவம் செய்ய தூண்டினவன், அவனுக்கு ஒரு எச்சரிப்பு வரும்பொழுது, அந்த நியாய தீர்ப்பும் அவன் மேல் வந்த பொழுது உடனடியாக யூட்டிலைஸ் த டைம், அவன் அந்த நேரத்தை ஷிஃப்டாக பயன்படுத்துகிறான். ரொம்ப கிளவராக பயன்படுத்துகிறான். தெளிந்த புத்தி உடனடியாக பயன்படுத்துகிறான். ஐயோ, எனக்காக ஜெபம் பண்ணு, எனக்காக விண்ணப்பம் பண்ணு, கருத்தாய் விண்ணப்பம் பண்ணினான் என்று வேதம் சொல்கிறது. ஆனால் எந்த வார்த்தையை கொண்டு சென்றானோ, ஒரு நல்ல தீர்க்கதரிசி, அவனுக்கு ஒரு பொய்யான செய்தி வரும்பொழுது அதை நம்புகிறான். யார் தவறான் பாருங்க. பார்த்தீங்களா, உலக மனுஷர்கள், உலக அந்தஸ்தில் இருக்கிறவர்கள் ஈஸியாக பயன்படுத்தி கடவுள்கிட்ட வந்துடுறான். ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள், தேவனை ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள், எது உண்மை எது தவறு என்று நிதானிக்க முடியல இந்த காலகட்டத்தில். அதனால்தான் அநேகர் நிரபராதிகள் தண்டிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். பொறாமை நிமித்தமாக, எரிச்சலின் நிமித்தமாக. எங்கே இருக்கிறது ஆரிஜின்? என்ன? சத்துரு, சத்துரு சாத்தான் ஏவி விடுகிறான் மனிதர்களை. இவன் பயன்படுத்திக்கொள்ள, அவன் பயன்படுத்தி கொண்டான். He redeemed the time which was given to him. அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த நேரத்தை அவன் பயன்படுத்தி கொண்டான். ஆனால் தீர்க்கதரிசியோ பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லை. நாம் எந்த இடத்தில் இருக்கிறோம்? அந்த ராஜாவை போல் எச்சரிப்பு வரும்பொழுது நாம் பயன்படுத்தி கொள்கிறோமா? அல்லது தீர்க்கதரிசியை போல பொய்யான ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை நம்பி, பொய்யான ஒரு செய்தியை கேட்டு, எவனோ ஏதோ சொன்னான்னு சொல்லி அவைகளின் பின்னால் நம்ம செல்றோமா? பகுத்தறியத்தக்க வரம் இந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு வேண்டும். கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. நான் நினைக்கிறேன் அநேகருக்கு இது பிரயோஜனமாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு இது பிரயோஜனமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம் சொல்லுகிறதை கவனியுங்கள். எபேசியன்ஸ் 5:16, நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். Redeem the time because the days are evil.
காலங்கள் கொடியதாக இருக்குதுங்க. நாம் கடந்து செல்கிற பாதைகள் எல்லாருக்குமே நெருக்கம், எல்லாருக்குமே துன்பங்கள், இல்லை எப்பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட்டேன் என்று சொல்லுகிறபடி கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை, ஏனென்றால் பேதுரு சொல்லுகிறார், எவனை விழுங்கலாமோ என்று சத்துரு வகை தேடி சுற்றி அலைகிறான். யாரை விழுங்கிறதுக்கு? கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை குறிவைக்கிறான். எச்சரிப்பு வரும்பொழுது உலக மனுஷர்கள், பதவியில் இருக்கிறவர்கள், அவர்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பயன்படுத்தி கொள்கிறான். ஆனால் என் ஜனங்களோ அறிவில்லாமல் சங்காரமாகிறார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. நாட்களை பயன்படுத்தி கொள்வோம். கொலோசியர் 4:5 அதுதான் சொல்லுது பாருங்க. கொலோசியன்ஸ் சாப்டர் 4:5. கொலோசியர் 4:5 அதுதான் சொல்கிறது. புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக ஞானமாய் நடந்து காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. பார்த்தீங்களா? புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக. யார் புறம்பே இருக்கிறது? நம்மை சுற்றி இருக்கிற மக்கள், உலக மக்கள். அவர்களுக்கு முன்பாக ஞானமாக நடக்கணுமா? நம்ம வெகுளித்தனமாக நடக்கிறோம், பேதைகளாக இருக்கிறோம். இன்றைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு ஞானத்தின் ஆவியை கொடுப்பாராக. அவர்களுக்கு முன்பாக ஞானமாய் நடக்க கற்றுக் கொடுப்பாராக. எதை பேச வேண்டும், எதை பேசக்கூடாது என்று கற்றுக் கொடுப்பாராக. நம்முடைய கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை உயர செய்வாராக. இழந்ததை மறுபடியும் கொடுப்பாராக. ஏனென்றால் அவர் ஸ்திரப்படுத்தி நிலைநாட்டுகிறவர், சீர்படுத்துகிறவர். பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும்பொழுது சீர்படுத்துவார். எது ஒழுங்கின்மை இருக்கிறதோ, எது வெறுமையாக இருக்கிறதோ அவைகளை சீர்படுத்துவார், ஸ்திரப்படுத்துவார், உங்களை நாட்டுவார். அவர் காலூன்றி நிற்க செய்வார். அதுதான் பரிசுத்த ஆவியானுடைய வேலை. ஆண்டவரத்தில் நாம் கேட்க போகிறோம். புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக, இந்த உலக மனுஷர்களுக்கு முன்பாக, ஆண்டவரே ஞானமாய் நடந்து கொள்ள எனக்கு உதவி செய்யும், காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ள உதவி செய்யும். அவர் காட் இஸ் காட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். வாய்ப்புகளின் தேவன் நம்முடைய தேவன். அதனால்தான் வாய்ப்புகளை கொடுக்கிறார், ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறார். இதில் நாம் தெளிவடையணும். கர்த்தர் ஒரே இன்ஸ்டன்ட்லேருந்து 2 காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். அவைகளை நாம் கற்றுக்கொள்வோம். இது நம்முடைய ஆத்துமாவுக்கும் நம்முடைய ஜீவியத்திற்கும் நம்முடைய இந்த உலகத்தில் புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக ஞானமாய் நடக்கிறதற்கும் இந்த வேத வாக்கியங்கள் அதுதான் பாதைக்கு தீபம். பாதைக்கு தீபம், கால்களுக்கு வெளிச்சம். கர்த்தருடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபம், பாதைக்கு வெளிச்சம். கர்த்தருடைய வார்த்தை வரும்பொழுது மனக்கண்கள் திறக்கப்படுகிறது, இருள் அகன்று போகிறது. எங்கே இருள் இருக்கிறதோ அங்கு வெளிச்சம் பிரகாசிக்கிறது. வார்த்தை செல்ல முடியாத இடம் என்று ஒன்றுமில்லை. எல்லா இடத்திலையும் ஊடுருவி செல்கிறது, எல்லா இடங்களிலும் செல்லும். இந்த வார்த்தை நிச்சயம் உங்களை விடுதலையாக்கும். புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக ஞானமாய் நடந்து என் பாதைக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிற கர்த்தருடைய வார்த்தையை பின்பற்றும் பொழுது நீங்கள் புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக ஞானமாய் நடந்து காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். Redeem your time. Walk in wisdom toward them that are without. புறம்பே இருக்கிற without கண்டவெல்லாம் பேசுகிறதுக்கு நம்ம என்ன, கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை குறித்து என்ன நடக்கிறது பாருங்க. கண்டவெல்லாம் பேசுகிறான் இப்போ இன்றைக்கி. நோ, புறம்பே ஞானமாய் நடந்து கொள்வோம், காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்வோம். கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. கரங்களில் காணிக்கை எடுத்துக்கொள்வோம். ஒருவேளை ஆண்டவரே நான் கொடுக்கிறது சிறியதோ பெரியதோ, ஆண்டவர் அதை பார்க்கிறதே இல்லை. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவர், உங்கள் உள்ளத்தை பார்க்கிறவர். நீங்கள் போடுகிற காணிக்கை அங்கே ஐஸ்வர்யவான்கள் வந்து தங்களுடைய ஆஸ்திகளிலே முதற் பலன்களை கொண்டு வந்து கொட்டினார்கள். ஆனால் அந்த 2 காசு போட்டாங்க பார்த்தீங்களா, இந்த விதவை, அவர்கள் மேலே தான் ஆண்டவருடைய கண்கள் இருந்தது. இன்றைக்கு நீங்கள் போகிற பாதையில் உங்களுக்கு ஒன்றுமில்லாமல் இருக்கலாம், நீங்கள் விதைக்கிறது கூட கொஞ்சமாக இருக்கலாம். பயப்படாதீங்க. ஆண்டவர் உங்களை இந்த மாதத்தில் இளைப்பாற செய்வார், நிரம்பி வழிகிற ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார். உங்கள் களஞ்சியங்கள் நிரம்பும். ஞானமாய் கர்த்தர் கொடுக்கிற பணத்தை செலவு பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுப்பார். உலக மனுஷர்கள் இதில்
கில்லாடியாக இருக்கான். ஆனால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளோ இழந்து போகிறாங்க. இனிமேல் இழந்து போக பொத்தலான பைகளில் நீங்கள் போட மாட்டீர்கள். கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்குற பணத்தை அதை செலவு பண்ணுறதில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக செலவு பண்ணுங்க. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். அன்பின் பிதாவே, நல்ல வார்த்தைகளோடு எங்களோடு பேசினீர். எனக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தது ஆண்டவரே. நீர் பேசுவீர் என்றால் அது எவ்வளவு விதமானது. அற்புதங்கள் நடக்கட்டும், அதிசயங்கள் நடக்கட்டும். வெள்ளிக்கிழமை கூட்டங்கள் இன்னும் ஆசீர்வாதமாக எங்களுக்கு மாற்றிக்கொடும். இதை தவறாமல் நடத்த எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. நாங்கள் உமக்கென்று முன்குறிக்கப்பட்டவர்கள். இந்த ஊழியம் உமக்கென்று முன்குறிக்கப்பட்டது. இதை அழிக்க ஒரு சக்தியால் முடியாது, ஒரு சக்தியால் முடியாது. யார் என்ன சொன்னாலும் சரி, யார் என்ன காரியங்களை இந்த ஊழியத்திற்கு விரோதமாய் செய்தாலும் சரி, தந்திரமானாலும் சரி, மந்திரமானாலும் சரி, தந்திரமானாலும் சரி, அவைகள் வாய்க்காமல் போவதாக. கர்த்தருடைய வார்த்தை அவர்களை புடமிடுவதாக. யார் விரோதமாய் எழும்புகிறார்களோ அவர்களே சாதகமாக பேசுவார்களாக. கர்த்தருடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக. கர்த்தருடைய ராஜ்யம் விருத்தி அடைவதாக. தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு விரோதமாய் எழும்பி நிற்கிற காரியங்கள், பொல்லாத காரியங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் சபிக்கப்பட்டு போவதாக. தேவன் எழுந்தருளுவீராக, அற்புதங்களை செய்வீராக. உடைய பிள்ளைகளுடைய களஞ்சங்கள் நிரம்பி வழியட்டும். ஒருவராவது ஆண்டவரே, நேரில் பார்க்கிறவர்கள் அநேகர் பார்க்குறாங்களே, அவர்கள் கேட்கப் போகிறாங்களே, அவர்கள் விதைக்கத்தக்கதான திராணியை, மனதை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். அநேக டோனர்ஸ் எழுப்புங்கப்பா. உடைய நாமம் உயர்த்தப்படட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஒரு பாடல் பாடும் பொழுது தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கென்று நீங்கள் உங்கள் விதைகளை விதைக்கலாம். என்ற திருநாமத்திற்கு எப்போதுமே மிக சோத்திரம். இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு எப்போதுமே மிக சோத்திரம். வானிலும் பூவிலும் மேலான நாமம், வல்லமையுள்ள நாமமது. வானிலும் பூவிலும் மேலான நாமம், வல்லமையுள்ள நாமமது. தூயர் சொல்லி துதித்திடும் நாமமது. தூயர் சொல்லி துதித்திடும் நாமமது. இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு எப்போதுமே மிக சோத்திரம். வேதாளம் பாதாளம் யாவையும் ஜெயித்த வீரமுள்ள திருநாமமது. வேதாளம் பாதாளம் யாவையும் ஜெயித்த வீரமுள்ள திருநாமமது. நாமும் வென்றிடுவோம் இந்த நாமத்திலே. நாமும் வென்றிடுவோம் இந்த நாமத்திலே. இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு எப்போதுமே மிக சோத்திரம். சஞ்சலம் வருத்தம் சோதனை நேரத்தில் தாங்கி நடத்திடும் நாமமது. சஞ்சலம் வருத்தம் சோதனை நேரத்தில் தாங்கி நடத்திடும் நாமமது. தடை முற்றும் அகற்றிடும் நாமமது. தடை முற்றும் அகற்றிடும் நாமமது. இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு எப்போதுமே மிக சோத்திரம்.
பக்தர்கள் போற்றி துதித்திடும் உன்னத தேவனின் நாமமது. உத்தம பக்தர்கள் போற்றி துதித்திடும் உன்னத தேவனின் நாமமது. உலகெங்கும் ஜொலித்திடும் நாமமது. உலகெங்கும் ஜொலித்திடும் நாமமது. இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு எப்போதுமே மிக ஸ்தோத்திரம். இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு எப்போதுமே மிக ஸ்தோத்திரம். கண்களை மூடி கடைசி ஜெபத்தை நாம் ஏறெடுக்கலாம். எத்தனை பேருக்கு இன்றைக்கு இந்த வேத வகுப்புகள் ஆசீர்வாதமாக இருந்தது? ஆண்டவருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லாமே. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே, எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தீரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. நல்ல தேவன் என்றால் வேதாளம் பாதாளம் யாவையும் ஜெயித்தவர் அவர். அவர் வீரமுள்ள அந்த நாமம். எங்கள் அம்மா சின்ன வயசாக இருக்கும் பொழுது 3:30 மணி இருக்கும், 4 மணி இருக்கும், அவங்க காலை ஜெபத்தை ஆரம்பிச்சிருவாங்க, இந்த பாட்டை பாடுவாங்க. எனக்கு காதில் அது கேட்குது. எவ்வளோ நல்ல தேவன் பாருங்கள். வேதாளம் பாதாளம் யாவையும் ஜெயித்த வீரமுள்ள ஒரு நாமமா ஆண்டவர். அந்த நாமத்தை இன்றைக்கு உங்கள் மேல் துணிக்க பண்ணுவாராக. அவர் நல்லவர். அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த வேத வகுப்புகள் மூலமாக எங்களோட இடைப்பட்டத்திற்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த வார்த்தைகள் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் கிரியை செய்யட்டும். தெளிந்த புத்தியை கொடுங்க, எங்களுக்கு ஞானமான ஒரு இருதயத்தை கொடுங்க, என்ன பேசுகிறோம் என்று. ஏனென்றால் நாங்கள் புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக நாங்கள் ஆண்டவரே ஞானமாய் நடந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும், எங்களுக்கு உதவி செய்யும். இன்றையிலிருந்து ஒத்தாசை அனுப்பி கொடும். பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் அதை செய்ய முடியும், எங்களால் கூடாதது உம்மால் கூடும் ஆண்டவரே. எங்களை சுற்றிலும் அக்கினி மதிலாக இரும் ஆண்டவரே. அப்பொழுது நாங்கள் ஆண்டவரே புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக ஆண்டவரே ஞானமாய் நாங்கள் நடந்து கொள்ள எங்களால் முடியும். வாய்ப்புகள் வரும்பொழுது அதை பயன்படுத்தி கொள்ள உதவி செய்யும். அந்த ராஜாவை போல, அந்த அரசனை போல உதவி செய்ய ஆண்டவரே. அப்படி எங்களுக்கு உதவி செய்ய போகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுகளாக இன்றிலிருந்து எங்களை எடுத்து பயன்படுத்தும், எங்களுக்கு உதவி செய்யும். சுகவீனமாக இருக்கிறவர்கள் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளட்டும். எங்கே பலவீனம் இருக்கிறதோ அங்கே உம்முடைய பலன் பூரணமாக விளங்கட்டும். இந்த ஊழியத்தை இம்மட்டும் நீ முன்னின்று நடத்தி வருகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். நடக்கப் போகிற காரியங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரே, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை, செவ்வாய்க்கிழமை கூட்டங்கள், வெள்ளிக்கிழமை கூட்டங்கள், ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர், அண்ணன் சுதாகர் அவர்களுடைய பிறந்த நாள், அதற்கான ஏற்பாடுகள், இவைகள் எல்லாவற்றையும் நீர் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளும். நீரே மகிமைப்படுவீராக. துதி கன மகிமை உமக்கு செலுத்துகிறோம். அந்தகார சக்திகளை மேற்கொள்கிறோம், வாக்குத்தத்தங்களை உரிமாக்கிக் கொள்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் சமாதானமும் தெளிந்த புத்தியும் ஞானமாய் நடந்து கொள்ளுதலும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் உங்களோடு இருப்பதாக, ஆமென். பயங்கள் நீக்கிடும் விழிக்கும் மாட்டும் தூதரின் காவலிந்திடும்